नमो भगवती वासुदेवाय। Srimad seventh canto, chapter 10, text 46. एतत् पुण्यमाख्यानम् विष्णुर्वीर्योपब्रूहितम् एते श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते। एतत् पुण्यमाख्यानम् विष्णुर्वीर्योपब्रूहितम् एते श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते। ये जो श्रवण करने कथा कह जाउछि भगवान विष्णुंकर वीर्य विक्रम कथा, जे कौन व्यक्ति श्रवण करती कीर्तन करती से निश्चित भाव बंधन मुक्त हो जाती। श्लोक अर्थ भक्तर कथा, भक्त भागवतर कथा उपयुक्त अधिकारी श्रवण कले कौन फल मिले से संबंध विशेष कहुछि। जे श्रवण करती ध्यान सहकारी उपयुक्त अधिकारी से भवबंधन मुक्त हो जाती एवं अभय अमृत अशोक से जो भगवत धाम जो थारे भय ना शोक ना मृत्यु ना ये प्रकार भगवत धाम रे से प्रविष्ट होती। विशेषकर प्रहलाद महाराज व्याख्यान भगवान नृसिंहदेव द्वारा दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुंकर बध वृत्तांत ये सब कथा जो मैंने श्रवण करती से माने ये प्रकार फल पाती निश्चित भाव कह श्रवण महात्म्य से श्रवण पर आमर गुरुत्व दि जाए। जो नवविधा भक्ति अच्छी आमर श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चन बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन ये सब नवविधा भक्तिर कथा प्रहलाद महाराज कहते तन्मध्य श्रवण हूँ प्रथम अंग आ बड़ गुरुत्वपूर्ण अंग से श्रवण फलटा विशेष कर कहुच्छे। प्रथम अंगटा हूँ श्रवण श्रवण कले ही भक्ति जागृत है। उपयुक्त अधिकारी भगवान कथा भक्त भागवत कथा श्रवण करे ध्यान सहकारे भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति जागृत हबार उपायटा होछि भक्त संग करबा। भक्त संग माने भक्तंक मुखरु भगवान कथा भागवत कथा श्रवण करना। भक्तंकर जो भाव शुद्ध भाव अच्छी से भावटार अनुप्राणित ये हूँ सुंदर उद्देश्य संग तात्पर्य। संग लाभ फल ही भक्ति जागे हुए। ये भक्ति शोक मोह भयापहा जस्यं वैश्रियमाणयं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। ये कथा कह जहाँ श्रवण कले शोक मोह भय दूरकारिणी भक्ति जागृत है। कृष्ण पाद पद्म भक्ति जागृत भक्ति जागृत हबार एकमात्र उपाय हूँ श्रवण। तेणु श्रवण पथर केतबेले विच्युत होबना कि उपदेश आम दिया श्रवण पथर केबे बेले विच्युत होबना। प्रथम कथा हूँ श्रवण आगे सुन मन बड़ विश्वासघातक से मन शोधित है शुद्ध शब्द द्वारा। भगवत कथा नित्यानंदर कथा चित्त को शोधित करे। शिष्य हुओ श्रवण रूप भक्ति पथर विच्युत हुओनी। भगवत राज्यर वार्ता गुरुदेव दया करी आमको कहती कृष्ण संगे आम जोगाजोग कर दियंती।
ସେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ସେଠାରେ ସେବା ନାହିଁ, ସେ ସେବକ ନୁହେଁ, ସେ ଶିଷ୍ୟ ନାମଧାରୀ ହେଲେ ବିରୋଧୀ। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଳିଦେବାର ଚେଷ୍ଟା, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରବଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ରହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ବିଷୟ ସକଲ ସକଲି ମାଧବ। ସକଳ ହିଁ ମାଧବ। ବିଷୟ ବା ବିଳାସୀ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯାହାର ଜାଗା ଜମି ଅଛି ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗର ବିଷୟ ନେଇଥାଏ ତାକୁ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ହିଁ ବିଷୟ, ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ମାଧବ। ଗୌରଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବିଳାସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହବ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବିଳାସରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଗେ ଉନ୍ମୁଖ ହୁଅ, ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ମତ ସର୍ବକ୍ଷଣ ପାନ କର। କର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ଶୋଧିତ କରିବ, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ। ଦାସାଭିମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ। ଆଗେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି ପରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାই କହିଛନ୍ତି, ଭିଦ୍ୟନ୍ତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ସିଦ୍ଧନ୍ତେ ସର୍ବ ସଂଶୟା କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ଚାଷ୍ୟ କର୍ମାଣି ଦୃଷ୍ଟ ଏବାତ୍ମନୀଶ୍ୱରେ। ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେଲେ ସବୁ ସଂଶୟ ଚାଲିଯିବ, କର୍ମଫଳ ଆଉ ରହିବ ନା। ସିଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଏ ଶ୍ରବଣ ପଥରୁ କେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତ ହବାର ନାହିଁ, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା, 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। 7 ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି ମାତ୍ର, ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ ମୃତ୍ୟୁ। ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କଣ ମୁଁ କରିଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପାଇବି। ତେଣୁ ସେ ଛାଡିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛାଡିଦେଲେ, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯାଇ ପୟବ୍ରତ କରିକିରି ବସି ପଡିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ରାଜା, ଯାହାଙ୍କର ରାଜୁତି କାଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବ ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶୋକ ଭୟ ବି ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାଟନ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବଡ ଆନନ୍ଦରେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନ କରୁଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଥିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ସାଧନ ଭଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରୁଥିଲେ, ଯେ ଯାହାର କର୍ମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ନଥିଲା, ଚୋର ଖୁଣ୍ଟ ତସ୍କରଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଏପରି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକିରି ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେବତା ଦେବର୍ଷି ମହର୍ଷି ରାଜର୍ଷି ମହର୍ଷି ସମସ୍ତେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ମୋର 7 ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ମୋର? ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ ଅଛି। ତେଣୁ କିଏ କହିଲେ ଯାଗ କର, କିଏ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ କର, କିଏ କହିଲେ ଦାନ କର, କିଏ କହିଲେ ତପସ୍ୟା କର, କିଏ ଶୁଦ୍ଧା କର, କିଏ ବିବ୍ରତ କର, ନାନା କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇପାରିଲାନି, କୋଉଠି କର। ପରୀକ୍ଷିତ ମା ସବୁ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ରାଜା ଥିଲେ ସେ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଯଥେଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ କରି ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଭାଗବତ ଶୁଣ। ଇଟା ସମସ୍ତେ ଏକ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଇଟାই ଉପଯୁକ୍ତ କଥା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କିଛି ନ କରି, ଯୋଗ ଯାଗ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ଏସବୁ କିଛି ନ କରି କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ।
जदि शुणवाक है तेज कृष्ण कथा शुणा दरकार। मुमूर्षु अवस्था एत अल्प समय मध्य पूर्ण वस्तु प्राप्तिर एत सहज उपाय सृष्टि इतिहास आउ किछि नाही प्रमाणित। समय अल्प योग्यता नहीं एपरी अवस्था पूर्ण वस्तु प्राप्ति किपरि है? श्रीमद भागवत श्रवण लाभ। श्री सुत गोस्वामी और ब्राह्मण कूले आविर्भूत से कहते सुखदेव निकट गुरु व्यास नारद प्रभृति मध्य शुणिले सब प्रकार लोके सेठारे थिले। ब्रह्मराज श्री सुखदेव गुरु व्यासदेव निकट कृष्ण कथा शुणी आत्माराम हो सुधा भगवत प्रेम लाभकारी से त्रिभुवन मान्य ताहा से कहले परीक्षित शुणिले। तेणु कथा हूँ श्रवण हूँ नित्य नित्य काल शिष्य ही रहा एकमात्र कर्तव्य। वैष्णव ठाकुर निकट शुणा है कीर्तनकारी मुखर कीर्तन श्रवण कले श्रवणकारी हृदय आत्मनिवेदन पूर्ण भाव में उदित होबार सुजोग मिले। कीर्तनाख्या भक्ति आत्मनिवेदन श्रवण को प्रकट करे। श्रुति विरोधी जुगे दम्भ जोड़ी माप काठी से कली जुगे श्रवण कीर्तन ही आश्रय। कली माने विवाद जो ठाए दुई पक्ष द्वंद्व से ऐक्य ना जहां को पाइले सब मिल जाए जहां को जान लाओ किसी जानिबा को बाकी रहे ना आत्मनिवेदन करी तांकरी कथा सुनिबा को হয়। सेदिबाई कहा जाउची ब्रह्मांड ब्रह्मीते को भाग्यवान जीव ब्रह्मांड ब्रह्मीते शेष प्रयोजन वेद जे त्रितत्व अच्छी संबंध विधेय प्रयोजन प्रयोजन तत्व होची प्रेम शेष प्रयोजन निज चेष्टा द्वारा लाभ हुए ना श्रवणादि द्वारा शुद्ध चित्तरे प्रेम उदित है। शिष्य केबे हेले गुरु आसन ग्रहण करे ना मु गुरुपाद पद्मर धूली यहाँ ही शिष्यर अभिमान श्रवणकारी कीर्तन करे वैकुंठ वार्तार वाहक शुक्ले से समस्त को से कथा कहे गुरुंकर अनुगत दलवा गोष्ठी वर्धन करे गुरु आसन ग्रहण करे ना गुरु वल्लभ गोपी गुरु गुरु वल्लभ गुरुनाथ होचंती कृष्ण से गोपीनाथ को होचंती मते शोधन कर केमने शोधिबे मोरे। हाँ मन जे पागल मोर ना माने सास हाँ केमने शोधिबे मोरे मु शिष्य ही रही जे आमर गुरु
ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟର ଦାସ ଅଭିମାନ ହିଁ ପ୍ରବଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଆସନରେ ମୁଁ ବସିବି ନା। ମୁଁ ଦାସ, ମୋ ହୃଦୟର ଦାସ୍ୟ ରସ ଭାବିତ ଏ ରସ ଏ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଜ ଗୁରୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ হয়। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କର, ସେତେବେଳେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ପାଠ କରାଯାଏ, ତାହା ଶ୍ରବଣର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର। ଶ୍ରବଣକାରୀ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶ୍ରବଣ। ତାହା ଗୁରୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିତ କଥାର ହିଁ ପୁନରୁକ୍ତି। ପାୱାର ହାଉସରୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହଉଛି। ଭଗବତ ସେବାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଯଦି କହେ ମୁଁ ଜଳ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଅପରାଧ। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସେବନ୍ମୁଖ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଓ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନକୁ ନିୟମିତ କରିବ, ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୁରସ୍ତ କରିବ, ଶୋଧନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଶ୍ରବଣ। ଏ ଶ୍ରବଣ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି। ସେ ଶ୍ରବଣ ହିଁ ଅସଲ କଥା। ଦୁଇଟା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଦୁଇଟି ଦରକାର। ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ হয় କୀର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନକାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ। କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ନିଜର ଭଜନର କଥା କହନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ। କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ହବ ସେ କହନ୍ତି, ଯେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ। ନାମ ଭଜନ ଶିକ୍ଷାଦାତା ହଉଛନ୍ତି ସେ। ଆତ୍ମନିବେଦନ ପରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ হয়, ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣକାରୀ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ। ଶ୍ରବଣ ଆଦି ନବବିଧା ଭକ୍ତି ନିତ୍ୟା, ଏହା ସର୍ବଦା ଚାଲିବ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଭାବ ପ୍ରେମ ଲାଭ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। ଶବ୍ଦ ବା କଥା ଆକାରରେ, ଅକ୍ଷର ଆକାରରେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦର ଆକାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଳାସ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ନିତ୍ୟ କାଳ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନିତ୍ୟ। ଯେପରି ଗୁରୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ବା ଶିକ୍ଷକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ, ସେହିପରି ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେ, ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଶିଷ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି। ଏଥିରେ ଦମ୍ଭ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତନକାରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସିତ ହେବାର ବିଚାର ଅଛି। ଶାସିତ ହେବା ହିଁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ। ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ଭଗବାନ ସେବନ୍ମୁଖ ଚେତନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା ଦରକାର। ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଲାଭ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ। ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଲାଭ ଶେଷ ସୀମା ଭଗବତ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଲେ, କିପରି ସେ ଭଗବତ ସେବା ଲାଭ ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଦେବର୍ଷି, ମହର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଏ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। କେହି ତାଙ୍କର କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନା। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶ୍ରୀଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ।
ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଭକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱରେ କାହାରି ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ହରିକଥା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଗୌର କଥା ହିଁ ଶୁଣିଲେ। ଧ୍ୟେୟଂ ସଦା ପରିଭାବଗ୍ନଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦୋହଂ ତୀର୍ଥାସ୍ପଦଂ ସ୍ୱୀୟ ବିରଞ୍ଚି ନୂତଂ ଶରଣ୍ୟଂ ଧୃତ୍ୟାର୍ତିହଂ ପ୍ରଣତପାଳ ଭବାବ୍ଧିପୂତଂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦଂ। हे प्रणत पालक, हे महापुरुष, महाभागवत लीला अभिनय करी महाजन, आपण एकमात्र मध्य जीव नित्य ध्येय वस्तु, आपण ही जीव मोहन विनाशक, आपण ही वांछा कल्पतरु निखिल भक्त जनकर आश्रय शिव विरंचिर सदाशिव रूप श्री अद्वैताचार्य एवं ब्रह्म हरिदास ठाकुरंकर वंद्य, आपण ही सर्वकारण नापराधि भक्तार्थी हरणकारी एवं भव समुद्र एकमात्र विराट स्वरूप ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ଅସଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା।